ਨਮਸਤੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਧੁਰਾ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ, ਗਰੋਥ ਪੋਲ ਐਂਡ ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰਸ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। चलो शुरू करते हैं टॉपिक। सब तो पहला ये जिहड़ा ग्रोथ पोल की जिहड़ी थ्योरी है ये फ्रांस के एक अर्थशास्त्री जिहड़े सीगे ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट फ्रांसिस पैरक्स ने 1955 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। So basically what he said that growth is not everywhere, rather it occurs at poles। मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਕਸ ਸੀ, ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਪੈਰਕਸ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀਗੇ कि अगर किसी इलाके का विकास करना है, डिवेलपमेंट करनी है, तो कारपोरेट्स दे विच या जिहड़े उद्योगिक घराने होंदे हन उन्हां दे विच एक ताकत होंदी है कि वो किसी इलाके नूं जिहड़ा है वो उहदा विकास कर सकते हैं। उस तो बाद 1966 दे विच मिस्टर बोर्डविले जिहड़े कि उन्हां दे फॉलोअर दे विचों एक सीगे, उन्हां ने इस कंसैप्ट दा होर विकास कीता। सो दोबारा इनू समझ लो डेफिनेशन हो कि विकास हरेक जगह के उत्ते इक्को समय नहीं हुंदा, सगों ये अलग अलग इंटेंसिटी दे नाल, वेग दे नाल अलग अलग केंद्र, अलग अलग तुरियां दे विच शुरू हुंदा है। सो जिहड़ी स्क्रीन ते तुसीं तस्वीर देख रहे हो ये फ्रांसिस पैरक्स दी है। इस तस्वीर नूं चंगी तरह मन च बिठा लो। सो पहला कंसैप्ट ये है कि ये ग्रोथ पोल दा जिहड़ा कॉन्सैप्ट है ये फ्रांसिस पैरक्स ने दिता सी और इस नूं मिस्टर बोर्डविले ने 1966 दे विच होर विकसित किया। इस ग्रोथ पोल समझते हैं जरा इस डायग्राम दे नाल। देखो सब तो पहला जिहड़ा ग्रोथ सेंटर है किसी भी जगह के उपर, कोई फॉर एग्जाम्पल कि कोई उद्योग लग गया या फैक्ट्री लग गई। फॉर एग्जाम्पल तुसीं उदाहरण लई देखो कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगी किसी जगह के ऊपर, लोहा बेसिक इंडस्ट्री है और असी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नूं किसी भी देश की जिहड़ी इंडस्ट्रीयल इकोनॉमी आ, उद्योग है, उहदी रीढ़ की हड्डी कहने। सो इट इज ए बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि जिन्नियां भी मशीनां दा जिहड़ा काम होना हुंदा, जिन्नियां भी मशीनां बनदियां वो बेसिकली आयरन एंड स्टील दियां बननियां हुंदियां, लोहे दियां बननियां हुंदियां, इस्पात दियां बननियां हुंदियां, उस तो अगे मशीनरी चलती है। सो मान लो किसी जगह की एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लग गई, हुण ओहदे उत्थे जदों वड्डी इंडस्ट्री लगेगी तो कई छोटे छोटे उद्योग उत्थे डिवेलप होणगे। कि मान लो एक उद्योग जिहड़ा वो लोहे दियां शीट्स बनाउण लग गया, एक उद्योग उत्थे लग गया सरिया बनाउण वाला, क्योंकि लोहा जिहड़ा ओहदा सरिया बनना है। एक उद्योग उत्थे लग गया कि वो रेल गड्डियां दे पहिए बनाएगा। एक होर उद्योग लग गया कि वो रेल गड्डियां दे जिहड़े आ कोचेस बनाएगा या वैगन बनाएगा, माल गड्डी के डब्बे या पैसेंजर गड्डी के डब्बे, उन्होंने आपां कोचेस कहने आ, और जिहड़े माल गड्डी के डब्बे उन्होंने असीं वैगन कहने आ। हुण इस ग्रोथ सेंटर के आस पास इन्वेस्टमेंट आएगी, उस जगह के उपर जिहड़े कारपोरेट सन वो पैसा लगाउणगे, उत्थे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होणगियां, बिल्डिंग्स बनगियां, सड़कां बननगियां, रेल लाइनां विछाइयां जाणगियां, एयरपोर्ट बननगे, ठीक है, और हॉस्पिटल्स की तामीर होएगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तामीर होएगी, स्कूल बन गए, कॉलेजेस बन गए, क्योंकि ਜਿਹੜੇ लोग उस सेंटर च जॉब्स करन आउणगे, काम करन आउणगे, नौकरियां लैण आउणगे, हुण उन्हां लोकां नूं आउण ते जाण वास्ते जिहड़ा आ
ਵਹੀਕਲਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਗੀ, ਜੌਬਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਜੌਬਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧੇਗੀ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮੈਂਟ, ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ, ਕੰਕਰੀਟ, ਸਰੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਏਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਘਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜਸ ਵੀ ਖੁੱਲਣਗੇ, डिग्री कॉलेज खुलेगा या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, और कॉलेजेस अगर खुलणगे तो हौली हौली फिर यूनिवर्सिटी का भी निर्माण होएगा ही होएगा। सो इस तरीके दे नाल वो सारे इलाके की जिहड़ी ओवरऑल ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। सो ये पहले स्टैप जिहड़ा है। इस तो बाद लोकां दे विच पैसा जिहड़ा उहदा आदान प्रदान शुरू हो जाएगा दूसरी स्टेज के उपर, सैकेंड स्टेज के उपर, और वो पैसे का आदान प्रदान हौली हौली जिहड़ियां आ वो लोकां दी डिवेलपमेंट लई, विकास लई काम आना शुरू हो जाएगा। लोकां दी जिहड़ी ह्यूमन डिवेलपमेंट की ग्रोथ होएगी, लोकी पढ़न लिखणगे, लोकी ज़्यादा उन्हां दा रहन सहन का पद्धर उच्चा होएगा, ठीक है। और उस तो बाद उस इलाके की ओवरऑल डिवेलपमेंट जिहड़ी शुरू हो जाएगी। सो अगे चलदे हां नैक्सट स्लाइड ते। सो एक गल याद रखना, सब तो पहला जिहड़े आरपी मिश्रा, केवी सुंदरम, VLS प्रकाश राव, ये कुछ साडे जोग्राफर्स हैं जिन्हां दा ये विचार है कि असी विकास केंद्र जां विकास तुरे नूं असी 4 जिहड़ियां हायरार्की दे विच उस स्टेजिस दे विच वंडदे हां। सब तो पहला छोटे लैवल के उपर जिहड़े लोकल सर्विस सेंटर या लोकल फोकल पॉइंट जिहड़े वो हुंदे आ, ਜਿਹੜੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਲ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੇ 3 ਜਾਂ 4 ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ, ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹਸਤਕਰਗਾ ਉਦਯੋਗ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਘਰ ਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਕੋਈ ਟੋਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੋਈ ਪੱਖੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। सो ये लोकल सर्विस सेंटर है। हायरार्की दे विच सब तो छोटे जिहड़े सेंटर होंदे आ वो ग्रोथ सेंटर, लोकल सर्विस सेंटर असीं उन्हां नूं कहंदे आ। इस तो बाद ग्रोथ पॉइंट, ग्रोथ पॉइंट थोड़े उस तो वड्डे हो सकते हैं। ग्रोथ पॉइंट दे विच 1 ਲੱਖ तो तक जिहड़ी जनसंख्या है, अप टू 1 lakh population, the requirements are meet for the population of less than 1 lakh or 1 lakh। 1 ਲੱਖ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਸਕਦੇ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਾਂ ਬੇਕਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਸ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਪੈਟੀਜ਼ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਰੋਥ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰਸ। ਹੁਣ ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ बेटा वो इकनॉमिक डिवेलपमेंट दे ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰਸ, ਹਲ ਜਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਰ ਜਾਂ ਰੋਟਾਵੇਟਰਸ, हैप्पी सीडर्स, लाइक दैट, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 1 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਜਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਇਨ ਨਾਰਦਰਨ ਪਲੇਨਸ, ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁੜਗਾਉਂ, then रेवाड़ी, भिवंडी, झज्जर, बहादुरगढ़,
रोहतक, सोनीपत, पानीपत, देन मोदी नगर, ठीक है, गाजियाबाद, नोएडा, दादरी, देन हापुड़, और पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਪੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਤੋਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟਰ ਬੋਲਡਵਿਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਰੀਜਨਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਰੋਥ ਪੋਲ ਤੋਂ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਰੋਥ ਪੋਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਗਰੋਥ ਪੋਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਅਰਸ ਹੈ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਆਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਕਬੂਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਟੰਕੀਆਂ ਔਰ ਪਾਈਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਐਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, सुप्रीम पानी की टंकी या फिनोलेक्स पानी की टंकी एंड सो ऑन। टीवी ते काफ़ी एड्स तुसीं देखते होंगे। सो प्लास्टिक दियां पाइप्स और टंकीज बनाउण दा उद्योग लग गया। एक होर उद्योग लग गया बच्चों के टॉयज, खिडौने प्लास्टिक के, वो इंडस्ट्री लग गई। हुण बच्चों के खिडौणियां की डिमांड हर जगह के उत्ते, हर मुल्क के विच, हर रीजन च हुंदी है। जिथे बच्चे आ उत्थे खिडौणियां की डिमांड होएगी, जिथे जनसंख्या पॉपूलेशन है उत्थे कुर्सियां प्लास्टिक के मेज़ां की डिमांड होएगी, मंग होएगी। जिथे पॉपूलेशन है उत्थे पाइपां की, टंकियां की, कंस्ट्रक्शन के काम दे विच डिमांड होएगी, ये याद रखना। सो तुसीं देखो कि एक प्लास्टिक उद्योग ने किन्ने सारे छोटे छोटे होर उद्योगां नूं जन्म दिता, और इन्हां सारे उद्योगां दे विच लोकां नूं नौकरियां मिलणगीਆਂ। ठीक है, और आस पास का जिहड़ा इलाका आ, फॉर एग्जाम्पल कि पिंड का इलाका है, कोई रूरल एरिया है, उत्थों लोग मेन सिटी दे विच, मेन सेंटर वाल जिहड़ा जॉब करन आउणगे। ठीक है, हुण जिस तरह आपां एग्जाम्पल लैंदे हां लुधियाना, पंजाब दे विच लुधियाना हौजरी और साइकिल इंडस्ट्री का मुख्य केंद्र है, सेंटर है। लुधियाने दे विच तुसीं देखो A1 साइकिल, हीरो साइकिल, नीलम साइकिल, हरकुलीस, BSA और हुण रैले साइकिल, इन्हां दा निर्माण शुरू होया है। इस तो इलावा लुधियाने दे विच हौजरी इंडस्ट्री, निटिंग इंडस्ट्री, कॉटन टैक्सटाइल इंडस्ट्री के किन्ने केंद्र है। हुण जदों ये सारी फैक्ट्रीज लगियां पिछले 70 साल के दौरान, सो आस पास के जिन्ने भी इलाके आ जिहड़े कि लुधियाने के आस पास पैंदे आ, जिस तरह खन्ना, दोराहा, दैन अमलो, दैन फगवाड़ा, गोराया, फिलौर, ये सारे जहाँ इस दे आस पास के पिंडां तो बहुत सारे लोग, लखां की गिनती दे विच लोग लुधियाने माइग्रेट कर गए। उत्थे उन्होंने अपने घर बनाए। हुण घर बनाए, फैक्ट्रियां लगियां ते घरां वास्ते उन्हां नूं सहूलतां दी जरूरत सी। सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्यूनीकेशन डिवेलप होया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्यूनीकेशन डिवेलप होया, और लोकां नूं स्कूलों की जरूरत पई, बहुत सारे स्कूल खुल गए। अगर स्कूल खुले तां लुधियाने दे विच कॉलेजेस बहुत सारे खुले। सतीश तवन कॉलेज बड़ा फेमस कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज उत्थे। और तुसीं देखो कि क्योंकि लुधियाने के आस पास के एग्रीकल्चर नूं डिवेलप करन लई, या पंजाब दी इन जनरल एग्रीकल्चर नूं डिवेलप करन लई सरकार ने उत्थे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी निर्माण किया, ताकि पंजाब के किसानां नूं खेती की सिखलाई दी जा सके, उन्होंने बेहतर खेती दी टैक्नोलॉजीज दसियां जा सकन, बेहतर बीज, बेहतर उन्नत खादां, उन्नत बीज और कीटनाशक और उल्लीनाशक
ਔਰ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਯੀਲਡ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝਾੜ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਲਾਈ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਕੇ 1960s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝਾੜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ PAU ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਕਵਰਡ ਔਰ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਦਯੋਗ, ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ, ਜੌਬਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਈ। ਔਰ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਯੂਰ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਕਮ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ, this is all repetition of what we have already discussed ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਤੀਸਰੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ 1 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਐਮਾਜ਼ਨ ਔਰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ। ਹੁਣ ਐਮਾਜ਼ਨ ਔਰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਾਈਜ਼ਡ ਦ ਟ੍ਰੇਡ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ, ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਐਮਾਜ਼ਨ ਔਰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਮਾਜ਼ਨ ਜਾਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ, ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੁਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋ ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ। ਅਗਰ ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਜਾਂ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦਾ CEO ਹੈ, ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਮਾਜ਼ਨ ਜਾਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਹੈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਨੋਇਡਾ ਹੈ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਹਾਊਸਿਸ ਬਣਾਏ, ਉਹਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਕਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜਣਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਦੋ ਅ ਨਿਊ ਕਨਸੈਪਟ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਪੈਰਿਕਸ ਨੇ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ।
ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰਸ ਜਾਂ ਗਰੋਥ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੋਰ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਗੋਦਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਉੱਲੀ ਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਈਜ਼ੀ ਜੌਬ ਟੁਡੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ। ਕਮ ਟੂ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਧੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ 5 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਤਲਬ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਧੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਖਾਨਾ ਚੋਂ ਖਣਿਜ ਕੱਢਣਾ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣਾ, ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਂਡ ਟਰਸ਼ਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਉੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣਗੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਫਾਈਨੈਂਸ, ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਸ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗਰੋਥ ਪੋਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ, ਰੁੜਕੇਲਾ, ਬਿਲਾਈ, ਦੁਰਗਾਪੁਰ, ਧਨਬਾਦ, ਬੋਕਾਰੋ, ਨਾਵੇਲੀ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਗਰੋਥ ਪੋਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਨਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਈ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, A1, ਹੀਰੋ, ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ TI ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰਾਸ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਛ ਪਾਰਟਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੈਨ ਰੈਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਈਕਲ, ਨੀਲਮ ਸਾਈਕਲ, ਇਸ ਜਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਨਿਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਟਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੌਂਟੇ ਕਾਰਲੋ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲਦੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਮੌਂਟੇ ਕਾਰਲੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯੈਸ, ਸੋ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਨੂੰ ਨਟਸ਼ੈਲ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਗਰੋਥ ਪੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀਗੀ ਇਹ ਰੀਜਨਲ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਿਲਾਈ ਔਰ ਰੁੜਕੇਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨਪੁਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਕੋਚਿਸ ਹੈ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੋਚਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ RCF ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ, SSK,
ਸਤਲੁਜ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕਵਰ, ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, ਸੈਰਾਮਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਖੰਨਾ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ, 에ਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ, ਸੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆ, ਰੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆ, ਮੁੱਖ ਬੱਸਾਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਭਾਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕਦਮ ਝਟ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਝਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ, ਫਰਮ 20 to 25 ਇਅਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੋਥ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਬਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ। 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, 91-92 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਫੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਰੀਹੰਤ ਕੰਪਨੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਡ ਮਿਲ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਈ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਥੋੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ, ਰੇਵਾੜੀ, ਝੱਜਰ, ਹਾਪੁੜ, ਨੋਇਡਾ, ਮੇਰਠ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਲੈਸ ਡਿਵੈਲਪ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਚਾਹਣ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ, ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਗਰੋਥ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।